Good morning, all of you. Send me the full name through chat. Ref, send me the full name through chat option. Okay, in the last lecture I started the SOP, skill oriented programming concept. That is first one, creation of website by dividing the screen into two horizontal sections. The second horizontal section is divided into again two vertical sections. Send me the full name through chat. 15 out of 15 only 7 has sent me. Just send me, hurry up. Don't waste time to send that names. Okay. In the last lecture, I had told you to go for this, that this is your web page, and in that you are supposed to divide the web page into two horizontal sections. Already you had done this, all things were inserted the first file top.html to the first section named as top. Now today we'll go for these rest of the four programs are there. So left is there. In that left, you are supposed to take cities names with hyperlink concept. Pune, Bangalore, Hyderabad, Delhi. And when you click on any one's city, you want to show that tourist places in the city in the right section. Okay. So I'll go for that. I think yesterday I created SOP one folder and I had created two files in that. Now I will go for creating left.html file, which shows, as I told you that left.html आपल्याला काय दाखवायचं आहे, that I want to show these city Pune, Bangalore, Hyderabad and Delhi. Okay, so just listen. First tag less than x1. You can write with me also. म्हणजे तुमचं थोडासा वेळ पण वाचेल. डॉक टाईप HTML. पुन्हा मला जास्त थांबायची पण गरज भासणार नाही. त्यामुळे माझ्याबरोबर तुम्ही लिहिलं. दिसते ना हे सगळं तुम्हाला स्क्रीनवरचं? दिसत नसेल तर फक्त ऑन करून सांगा. मी थोडे फॉन्ट साईज अजून इन्क्रीज करू शकतो. आय थिंक इट इज क्वाईट सफिशियंट. हेड च्या टॅग मध्ये पुन्हा आपण काय करणार आहे, टायटल लिहिणार आहे. टायटल शुड बी देअर फॉर इच अँड एव्हरी वेब पेज. कीप इन माइंड टायटल मी असं म्हणेन की दिस इज a left page, I can say that, slash title, and in that I should go for slash head after that. Okay, हे हेड झाल्यानंतर आपलं सेक्शन चालू होईल बॉडी सेक्शन. BODY बॉडी सेक्शन मध्ये आपल्याला करायचं काय तर आपल्याला सिटीज नावं घ्यायची आहेत. आता सिटी नाव काय काय आहेत दिसतात तुम्हाला. सिटी असं बोल्ड अक्षरात लिहायचं आहे. पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद आणि दिल्ली. त्याला नंबरिंग आहे 1 2 3 4 आहे. ओके, सो आय विल गो फॉर फर्स्ट हेडिंग देतो मी H1 टॅग मध्ये. सॉरी, H1 टॅग मध्ये मी थोडंसं बी टॅग वापरतो, बोल्ड टॅग, आणि काय देतो याला CITY सिटी असं नाव देतो. स्लॅश बी म्हणजे बोल्ड केलं आणि स्लॅश H1 याला म्हणतो ऑर्डरिंग ऑफ टॅग. पहिला टॅग कुठला चालू केला H1, त्यानंतर कुठला बी केला, पण क्लोज करताना कसं करणार, रिव्हर्स ऑर्डरनी. पहिला काय येणार आहे इनर टॅग, नाही इनर टॅग कुठला बी म्हणून मी क्लोज केला, त्यानंतर काय येणार आउटर टॅग H1 केला. त्याच्यानंतर मग माझ्याकडे काय आहे तर OL, आय शुड यूज OL. आपल्याला लिस्ट टॅग माहिती आहे OL टाईप 1 असतो. त्यातला पहिला LI काय असणार आहे तर दिलेला आहे पुणे स्लॅश LI. मी समोर लिहितो, तुम्ही खाली लिहू शकता, काय अडचण नाही. पुढचा LI, दुसरा LI मी हे कॉपी करतो आणि आय कॅन पेस्ट इट. पुणे इथं लिहिल्यानंतर पुणेच्या ऐवजी पुढे काय येणार आहे आपलं कुठलं आहे, आय थिंक मी चेक करतो पुन्हा एकदा. पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली. पुणे नंतर आय विल कॉपी दॅट ओनली. होते का कॉपी, बघूया. नाही ठीक आहे, असो.
बँगलोर, त्यानंतर हैदराबाद, आणि त्यानंतर कुठला दिल्लीच आहे ना, डी, अच्छा ओके करेक्ट, दिल्ली. ओके, हे तुम्ही 1 by 1 लिहू शकता खाली, आणि स्लॅश, then complete that particular by using slash OL. Then I will go end up my section, that is body tag, and then slash HTML. Okay, don't write. If you write, then let it be, no issue. Just wait. I'm going to save that. Try to save in the same folder SOP1, but you should write the file name as left.html and just click on the save. When you click on the left.html save, just open your main file, that is index file. You have to run the index file only. When you execute the index file, you will get a screen of, by mistake I started with the Mozilla Firefox. Let it be, no issue. I will show on the through that Google Chrome also. Okay, now I got this city and this Pune, Bangalore, Hyderabad, Delhi. Okay, but thing is that I don't want these Pune, Bangalore, Hyderabad, just a plain text. I want to link, hyperlink to this. So when I will click on this Pune, I will display the list of cities, tourist places in the Pune in this section. One more time, that I am supposed to check the background color of, or set the background color of this page, and for that they specifically told, त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे बघा, यूज काय म्हटले बघा, इंटरनल स्टाईल शीट फॉर लेफ्ट अँड राईट सेक्शन विथ काय सांगितलं तुम्हाला, बॅकग्राऊंड कलर अँड फॉन्ट स्टाईल्स. मी पर्पजफुली ते सुरुवातीला घेतलं नाही, कारण मला सांगायचं होतं की बाबा इंटरनल सीएसएस म्हणजे कसा यूज करायचा आहे आणि त्याचा यूज काय करायचा आहे. तर बॅकग्राऊंड कलर आपल्याला करायचं आणि फॉन्ट स्टाईल वापरायचे यासाठी. ओके, आता त्याचा बॅकग्राऊंड कलर थोडासा फिकट क्रीम दिसतोय, आपण कुठला तर घेऊ, काय त्याचा त्या कलरचा काय एवढा जास्त आपल्याला जास्त हे नाहीये. कुठे लिहितो आपण बेसिकली, तर आपण लिहितो कुठल्या टॅग मध्ये, तर स्टाईल टॅग मध्ये लिहितो आपण. मी स्टाईल टॅग यूज करतो इथं, कारण हेड सेक्शन मध्ये आपण इंटरनल सीएसएस कॅन बी क्रिएटेड बाय युझिंग style tag, style. Okay, and in that I will go for to whom I should apply the I want to apply for li. Okay, li ला मला apply करायचं आहे. So I will use li in open curly bracket. li tag ला आपल्याला काय करायचं आहे, तर आपण असं करू की साईज करू त्याची थोडीशी, आणि साईज वापरू आपण. मी असं म्हणतो की आपल्याला काय सांगितलं तुम्ही, फॉन्ट स्टाईल सांगितले ना. फॉन्ट स्टाईल्स तुम्हाला बऱ्यापैकी सगळ्यांना माहिती आहेत. फॉन्ट स्टाईल्स कुठले असतात, तर बोल्ड आहे, ऑब्लिक आहे, नंतर नॉर्मल आहे. तुम्हाला मी ते हे दिलं होतं बघा, आठवते का बघा, प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएस दिलं होतं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला लिहून दिलं होतं. इटॅलिक आहे, बोल्ड आहे, ओके, ऑब्लिक आहे आणि नॉर्मल आहे. त्याच्यातला आपण थोडासा काय करू, एलआयचा आपण फॉन्ट स्टाईल. ओके ठीक आहे, FONT फॉन्ट डॅश STYLE फॉन्ट स्टाईल कोलन. आपण थोडंसं इटॅलिक मध्ये करू, ITA किंवा बरं ठीक आहे, इटॅलिक करून बघू आपण, काय अडचण. एक एक पॉईंट घेऊ आपण इटॅलिक. आणि याचं मला काय करायचं आहे, फॉन्ट साईज पण मला सेट करायची आहे, कारण मला थोडंसं साईज वाढून पाहिजे, फॉन्ट साईज. ओके, सो त्याची फॉन्ट साईज हे आपल्याला आपण थोडीशी वाढवू, बघू कसं होतं, काय दिसते कसं, तुम्ही त्यानंतर आपण ठरवू किती कमी करायची किंवा किती जास्त वाढवायची. फॉन्ट डॅश साईज हे मी काय करतोय, सपोज 20px करतो, पिक्सेल्स करतोय, ठीक आहे. आणि हा कर्ली ब्रॅकेट कंप्लीट करून स्लॅश काय करतो मी, STYLE स्टाईल स्टॅट. ओके, so this is the definition of the internal CSS. Click on the file and save it, and just refresh the code that you have already executed. So you got that Pune, Bangalore in the italic, or again you want to increase the font size, so you can assign, I will go for 40. Let's see what will happen. It depends upon the browser. Okay, fine. And you can also apply this to the city also. So H1 tag made, if you want to apply the same, so I'll go for introducing one more tag, that is H1 tag name, sorry, H1. In that I want to go for font size. Okay, so इथं font size आहे ना, Control C करतो मी, font size मी थोडीशी 50 करतो. ओके, म्हणजे 50च्या 40च्या 50 करतो, and close that curly bracket. ओके, मी दोन्ही डेफिनेशन्स ऍड केल्या त्याच कोड मध्ये आणि सेव्ह करतो, and just refresh it. सो हे मला मिळालं, फाईन. आय एम क्वाईट सॅटिस्फाय विथ दिस पर्टिक्युलर, हे जे काय मिळालं. त्याचा बॅकग्राऊंड कलर चेंज करायचा आहे मला. ओके, सो इथं बॅकग्राऊंड चेंज करताना तुम्ही
वापरू शकता. बॉडी टॅगच्या बाबतीतला थोडंसं कंट्रोल होते का चेक करूया आपण. बॉडी टॅगमध्ये BACKGROUND बॅकग्राऊंड डॅश COLOR ही प्रॉपर्टी आहे कोलन. आय विल गो फॉर सिम्पली पिंक. ओके, कारण थोडंसं ते फेंट मध्ये येतं म्हणून तो मी कलर जास्त वापरतो. बॅकग्राऊंडला थोडंसं फेंट कलर गरजेचं आहे. ओके, रिफ्रेश इट. फाईन, सॅटिस्फाय. हे मला पाहिजे होतं, मी आणलं. इथं पण तुम्हाला काय डाऊट आहे का? जे मी आता काय कोड लिहिलाय त्याच्यामध्ये काही शंका आहे का तुम्हाला? आणि टू बी फ्रँक, तुम्ही टू बी फ्रँक मी सांगतो तुम्हाला की जर काय कळलं नसेल तर विचारायला बाळांनो. कारण का हे खूप महत्वाचं आहे. कारण इथून पुढे तुम्हाला जेव्हा तुम्ही डिग्रीला जाल किंवा काय जाल तेव्हा तुम्हाला याच प्रोग्रामिंग लँग्वेजच्या पुढे जाऊन काय ऍप्लिकेशन्स आहेत. त्यामुळे थोडंसं ते आत्ताच क्लिअर असणं गरजेचं आहे. स्टाईल शीट कशी केली, काय वापरतोय मी, कसं टाईप करतोय, याच्यामध्ये अजून बराचसा चेंज होणार आहे कोडमध्ये. त्यामुळे थोडंसं थांबा, मी तुम्हाला सांगेन त्याच वेळेस स्नॅपशॉट घ्या. कारण चेंज होतं, कारण मी 1 बाय 1 स्टेप जातो. एकदम रेडीमेड कोड तुम्हाला देत नाही मी. 1 बाय 1 ऍप्लिकेशन्स काय करतो तुम्हाला यूज करायला मदत करतोय. फाईन, इथं पण सगळा पार्ट ठीक झाला. पण आता मला करायचं काय, ऍक्च्युली आय डोंट वॉन्ट टू डिस्प्ले दिस टेक्स्ट ऍज इट इज. वेन आय विल क्लिक ऑन दिस पुणे, I want the list of tourist places in the Pune in this particular section. Okay, मग त्यासाठी मला काय करायला लागेल, आय शुड अप्लाय द हायपरलिंक टू दिस पर्टिक्युलर 4 टेक्स्ट. आता हायपरलिंक कसे अप्लाय करायचे मग? सो आय गो फॉर सी हिअर अँकर टॅग. आपल्याला माहिती आहे अँकर टॅग त्याचं HREF ऍट्रिब्यूट आहे, जे काय घेतं, रेफरन्स फाईल घेतं. मी लिहितो PUNE पुणे .html. ओके, ही कुणाला हायपरलिंक करायची, मला पुणेला करायची, आणि मग मी काय करतो /a करतो. ठीक आहे, हा माझा पहिला कोड झाला. मी रन करून बघतोय हा सेव्ह म्हणजे हायपरलिंक येते का पहिला चेक करतोय मी. सो आय गो फॉर रिफ्रेशिंग इट. येस, I got that hyperlink because it is in by default color of the hyperlink is blue and that particular text will got underline mark by default. इथं कुठं मी U टॅग वापरलाय का? नाही वापरलेला. कुठं ब्ल्यू वापरलाय कलर, कुठं ब्ल्यू कुठं सेट केलाय का? नाहीये. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉईंट? तर इथं हायपरलिंक कन्सेप्ट कसा समजायचा की बाबा जेव्हा ब्ल्यू कलर येतं, हँडलॅग येतं आणि अंडरलाईन येतं. ओके, त्याच्यानंतर याच ऍट्रिब्यूट अँकर टॅगचा ऍट्रिब्यूट आहे TARGET, टार्गेट इज इक्वल टू. म्हणजे कुठं ओपन करायचंय, तर इथं मी काय लिहिणार आहे RIGST. वाय आय हॅड मेन्शन टार्गेट ओव्हर हिअर? बिकॉज आय टोल्ड यू दॅट when I am going to click on the Pune, I want to display that particular list of tourist places in the Pune in this section, and you know that I had given name to this section as a right, this section as a top, this section as a left. So for that I had used right. काय यूज केलं बघा मी, टार्गेट इक्वल टू राईट. व्हॉट विल हॅपन वेन यू क्लिक ऑन द पुणे, सो यू विल गेट द पुणे.html आउटपुट. या फाईलचं आउटपुट कुठे मिळेल तुम्हाला? राईट सेक्शनला. आणि हेच मला काय करायचं आहे, सगळ्याच लिस्ट टॅगना काय करायचं आहे, अप्लाय करायचं आहे. सो हिअर आय विल गो फॉर दॅट. जस्ट मिनिट. जस्ट मिनिट, आय फॉरगॉट टू. सेकंड इज Bangalore ना. हाँ, Control X, Control V. Hyderabad should be there. Control X, Control V, and this Delhi. Fine, and then OL. Okay, so after that I am going to close that particular anchor tag after each and every /li. But you should change. मी तर BAN करतो, BAN.html, HYD करतो हैदराबाद, HYD.html, आणि इथं DEL करतो, दिल्लीला DEL करतो. ओके, नाउ सेव्ह दिस कोड and execute the same or refresh the same. आता फाईन, सगळ्यांना हायपरलिंक आल्या. व्हेरी गुड. आय वॉन्ट इन दिस वे ओनली. हे झालं माझं left.htmlचं टोटल. काय आलं माझं, जे काही सांगितलं होतं, स्टाईल्स वापरायला सांगितले, इंटर स्टाईल वापरायला सांगितले, ओके, फॉन्ट स्टाईल वापरायला सांगितले, बॉल स्टाईल वापरलेले आहे मी. तर या सगळ्यांचा मी यूज इथे केलेला आहे. तर आता याचा तुम्हाला स्नॅपशॉट घ्यायचा आहे. सो टेक अ स्नॅपशॉट अँड टेक अ स्नॅपशॉट ऑफ दिस कोड. Otherwise you can write it. I will wait for 2 minutes or 3 minutes. जर तुम्ही काय करणार, तुम्ही स्क्रीनशॉट घेणार आहे का काय करणार आहे? बोलताय रे बाळा. स्क्रीनशॉट घेऊन परत लिहा, म्हणजे आपल्याला त्या बाकीच्या पण आपण कोडिंग करू ना. आपण हे पुणे.html याला पण आपल्याला वेळ लागणार आहे, बांगलादेश, हैदराबाद, दिल्ली. ओके, ठीक आहे. तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या आणि हा कोड. आता याचं नाव काय असणार आहे, या फाईलचं नाव काय असणार आहे? अरे नाव काय दिलं आपण या फाईलला?
लेफ्ट डॉट एचटीएमएल. एक्सलंट एक्सलंट. काय Dot डॉट एचटीएमएल. त्यामुळे तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला पहिलं म्हणजे आपण काय केलं काल, एम लिहिला, एम नंतर काय लिहिलं आपण, सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट, त्यानंतर काय लिहिलं आपण, प्रोग्राम कोड, पहिला कोड लिहिला इंडेक्स डॉट एचटीएमएलचा, तो लिहिला, त्याच्यानंतर आपण काय केलं, टॉप डॉट एचटीएमएल केलाय, त्याचा कोड तुम्ही लिहिला, त्याच्या खाली काय ना तुम्ही आता लेफ्ट डॉट एचटीएमएल म्हणणार आणि हा कोड लिहिणार. एक्सलंट, फाईन. हेच मला पाहिजे होतं तुमच्याकडून. याच्यामध्ये कोणाला काय अडचण आहे का? हे टार्गेट इक्वल टू राईट का वापरलं, नाही सर. टार्गेट इक्वल टू राईट का वापरलं का आलं ना, हे महत्वाचं आहे सगळ्यात. वाय हॅड मेन्शन, बिकॉज in the 11th standard we had discussed about this target magic attributes, underscore parent, underscore top, underscore blank, underscore self. आठवते का बघा, सेम विंडो मध्ये ओपन काय असेल तर अंडरस्कोर सेल्फ वापरतो, नवीन विंडो मध्ये ओपन काय असेल तर अंडरस्कोर ब्लँक वापरतो, त्याच पेजच्या टॉपला ओपन काय असेल तर अंडरस्कोर टॉप वापरतो, आणि अंडरस्कोर पॅरेंट म्हणजे पॅरेंट चाइल्ड कन्सेप्ट होता. तर इथं तोच कन्सेप्ट मी अप्लाय केलाय फक्त राईट. म्हणजे ही एंटायर काय पॅरेंट विंडो आहे आणि याच्यामधला हा छोटासा चाइल्ड आहे, एक चाइल्ड सबसेक्शन. So when I'm going to click on the Pune, so I want to see the output or display the output of that in the right pane. So as I know that I had given name to that frame as a right. So you can see the index page, right click, you can go through the concept of open with notepad and you just see what name I had assigned to that frame. So that name is right. Okay. So in this way, I had created left.html. Any doubt in this? Okay, taken screenshot of this. Okay, now I am going to Yes, go for sir. the, Yes, sir. I will go Yes, for sir. these things. Copy, take new file again, and you have to write now or type now the concept of what, Pune.html. Okay, so what is the Pune.html? What you want to show in the Pune.html? You want to show these tourist places in Pune, Shaniwarpet, this what is that, Kelkar Museum and Sinhgarh Fort. Okay, just wait. I will copy that code because it is too much similar to that. Left note, left.html. Okay, notepad. मी हा सगळाच कोड कॉपी करतोय, कंट्रोल सी, कंट्रोल सॉरी कॉपी करतो आणि तो याच्यामध्ये पेस्ट करतोय. मी पूर्ण नवीन फाईल घेतली, नवीन फाईल मध्ये पेस्ट करतो. आता याच्यामध्ये काय काय करायला सांगितले, हा थोडासा मी चेंजेस करणार आहे त्याच्यामध्ये, थोडेफार चेंजेस. ओके, इथं मी पिंकच्या ऐवजी कुठला कलर घेऊया आपण सांगा, जर थोडा फेंट असलेला सांगा, बोला तुमच्याकडे येऊन दे काहीतरी. हा, कुठला घेऊया कलर इथं? Faint blue. Faint blue. फेंट ब्ल्यू ऑलरेडी वापरलाय वरती आपण, दुसरा Yellow. हा? Yellow, sir. Yellow. येल्लो बघूया आपण कसं होतं. ठीक आहे, येल्लो घेऊया आपण, काय अडचण तात्पुरता. ठीक आहे, इथं फॉन्ट स्टाईल आहे ती इटॅलिकच्या ऐवजी मी काय करतो, नॉर्मल करतो, NORMAL करतो, नॉर्मल करतो. आणि फॉन्ट साईज माझी 40 असून दे, काय अडचण नाही. ठीक आहे, H1 टॅग मध्ये मी हेडिंग देणार आहे, ते हेडिंग पण 50 पॉईंट मध्येच असून दे, काय अडचण नाही. हे सगळं झालं. H1 इथं सिटीच्या ऐवजी काय येणार आहे फक्त, तिथं काय म्हणलं, टुरिस्ट प्लेसेस म्हणलं ना, आय थिंक सो. हा, टुरिस्ट प्लेसेस इन पुणे. सॉरी, ओके. ठीक आहे, इथलं बी आपण काढून टाकू, कारण इथं आपण H1 ला, बरं ठीक आहे असून बोला, H1 ला आपण अप्लाय नाही केलेलं ना स्टाईल, असून दे, बी असून दे, काय अडचण नाही. ठीक आहे, आता इथं मला ही काही नावं द्यायची नाहीये, मला काय हवंय, फक्त लिस्ट ओपन करायची नुसती. म्हणजे तिथं काय लिंकिंग नाही करायचं, फक्त लिस्ट ओपन झाली पाहिजे, नावं झाली पाहिजे ओपन. म्हणून मी सगळं अँकर टॅग काढून टाकतोय, मला गरज नाही अँकर टॅगची आता सध्या, कारण मला हायपरलिंक करायचं नाहीये. ओके, आणि 3च नाव आहे, त्यामुळे 3 UL घेतो. आता इथे OL च्या ऐवजी काय असणार आहे, UL असणार, कारण बाय डिफॉल्ट टाईप कुठला आहे, डिस्कच आहे, इथे डिस्कच आहेत ना. ओके, त्यामुळे मी काय केलं, UL घेतलं आणि /UL केलं. आणि आता पहिलं काय होतं, शनिवार वाडा होतं ना. ओके, शनिवार वाडा, एकच सेकंड मी लिहितो. इथं फक्त लिस्ट बदला नुसते, तुम्ही काय करणार नाही. शनिवार वाडा असं करूया आपण. केळकर होतं ना, हा, केळकर म्युझियम. एकच सेकंद. ऍक्च्युली तुळशीबाग पण पाहिजे, पण कसं काय नाही टाकलंय कोणास ठाऊक. ओके,
आपण घेऊन टाकू ते. कधी गेलाय का तुळशीबागेत? अरे कधीतरी बोलायचं नंतर बोलत जावं रे जरा. येस सर. काय मग आपलं ठीक आहे. का दाखवताय नुसतं सिन्सिअरपणा दाखवताय? ठीक आहे, असो काय नाही. मी सेव्ह करतो हा कोड. याला नाव काय द्यायचं आहे? pune.html, pune.html. पण कीप इन माइंड इट मस्ट बी सेव्ड इनसाइड SOP1. सेव्हला क्लिक करा. ओके. हां, आता मी हा कोड रिफ्रेश करतो. रिफ्रेश केला मी कोड. फाईन. आता मी कशावरती जाऊन क्लिक करणार आहे? आय एम गोइंग टू क्लिक ऑन द पुणे, सो दॅट द आउटपुट विल बी डिस्प्लेड हियर. सो नाउ क्लिक ऑन द पुणे. So when you click on the Pune, you got background color yellow and these tourist places in Pune: Shanawada, Kelkar Museum, then Singar Fort and Tulsi Bagh. Any doubt? नो सर. हे लिंकिंग कळालं का? इथं क्लिक केल्यानंतर इथं ओपन होतं, हे कळालं का? आता मी जर बेंगलोरला क्लिक केलं तर डेफिनेटली इथलं काय येणार आहे? ब्लँक येणार आहे. बघा मी क्लिक करतोय, फाईल नॉट फाउंड. कारण बेंगलोरचं BAN.html तयार नाही केली अजून, हैदराबादची पण नाही केली, दिल्लीची पण नाही केली. पण जेव्हा मी पुणेला क्लिक करणार ते पुणेची फाईल येणार आहे. आर यू गेटिंग माय मीन्स आय अंडरस्टूड दिस कन्सेप्ट? येस सर. एनी डाऊट? Yes, sir. नो सर. नो सर. No, sir. बॉयज काय शंका? नो सर. हा, तुम्हाला आता काय करायचं आहे? थोडंसं मी तुम्हाला आता टास्क असाइन करणार आहे की उरलेले जे 3 आहेत कुठले, आता तुम्ही शोधायचे आहेत. हैदराबादचे आता मला माहिती आहे हैदराबादचं काय काय, मी जाऊन आलोय, तुम्ही पण जाऊन आला असाल बऱ्यापैकी. रामोजी फिल्म सिटी आहे, बरोबर ना? चार मिनार आहे, बरोबर ना? आहे का? आठवते का थोडं थोडं थोडं? म्युझियम आहे, सालारजंग म्युझियम. करेक्ट, सालारजंग म्युझियम आहे. हुसेन सागर आहे. हुसेन सागर बघितलं असेल तुम्ही सगळे. हुसेन सागर, सालारजंग म्युझियम, चार मिनार, परत रामोजी फिल्म सिटी. अशा प्रत्येक सिटी मधले 4-4 तुम्ही पॉइंट्स काढा. ओके, 4च फक्त काढा. काही नाहीये, सेम कोड असणार आहे, हाच कोड असणार आहे. कुठला? Pune.html चा कोड कॉपी करायचा. इथं सॉरी, इथं तुम्ही इथं बदलत राहिलं आपलं. इथं दिस पेज असं म्हणा, दिस पेज. थोडस इथं थोडंसं चेंज करा. दिस पेज डिस्प्लेज, मला लक्षात नाही मग सांगायचं तुम्हाला. डिस्प्लेज द TOU टुरिस्ट प्लेसेस इन पुणे, असं प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही बदलणार. फक्त इथं तुम्ही फक्त जे तुम्ही हैदराबाद लिहिणार त्यावेळी दिस पेज डिस्प्लेज द टुरिस्ट प्लेसेस इन हैदराबाद असं म्हणा. फक्त तेवढं बदला. बाकीचं हे काही नाही बदललं तर चालेल. इथं टुरिस्ट प्लेसेस इन पुणेच्या जे काय येणार आहे, हैदराबाद येणार, दिल्ली येणार, बँगलोर येणार, आणि हे आहे असं फक्त नाव बदला. फक्त ही 4ही फाईल्स तुम्हाला करायचे आहेत. तुम्हाला करायचे आहेत, मी देणार नाही तुम्हाला. आता मी तुम्हाला फक्त सांगितले कसं करायचं आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला अजून किती फाईल लिहायचे मला सांगा. BAN.html लिहायचे, जी मगाशी आपण बघितली होती. सेव्ह करू आपण हे आणि हे रिफ्रेश करू. हे BAN ची एक फाईल आहे. नंतर हैदराबाद HYD.html आणि DEL.html आहे. एवढ्या फक्त गोष्टी तुम्ही करू शकाल. येस ऑर नो? येस सर. काही अडचण नाही. मी तुम्हाला सांगितलं Yes, जे sir. Pune.html ची तुम्ही जी फाईल आता तुम्ही घेणार आहात लिहून, किंवा तुम्ही स्नॅपशॉट काढला पण असेल, काढला नसेल तर मी पुन्हा एकदा तो ओपन ठेवतो. तुम्ही काढून घ्या स्नॅपशॉट, स्क्रीनशॉट घ्या त्याचा. तो स्क्रीनशॉट जो तुम्हाला मी देतोय तो स्क्रीनशॉट हा Pune.html चा आहे. अशाच पद्धतीने तुम्हाला HYD.html घ्यायचा आहे, BAN.html घ्यायचं आहे आणि DEL.html लिहायचं आहे. एनी डाऊट? नो सर. No, sir. नो सर. ओके, ठीक आहे. हा, फाईन. जो आता सेकंड आहे, क्लोज करू. हे झाले का स्क्रीनशॉट घेऊन? येस सर. ओके, फाईन. सो मी क्लोज करतोय आणि तुम्हाला या पर्टिक्युलर, ठीक आहे, क्लोज करतो. हा, तर यामध्ये जे जे काय सांगितलं ते आपण केलेलं आहे सगळं. याच्यामध्ये कुठलीही गोष्ट राहिली नाही. राहिली असेल तर तुम्ही मला सांगू शकता सर हे राहिले. आपण बऱ्यापैकी आपण सगळंच कव्हर केलेलं आहे, काही ठेवलेलं नाहीये. तर हा झाला असा नंबर 1 आपली थोडक्यात, जे आपण लिहून घेतलेले आहे. कोडिंग पण त्याचं लिहून घेतलेलं आहे. आता सिंपल सेकंड आहे, ती म्हणजे काय तर यूज ऑफ ऑडिओ ऑन अ वेब पेज युजिंग HTML5.
घ्या. असाइनमेंट नंबर सेकंड एम घ्या. AIM यूज ऑफ ऑडिओ ऑन अ वेब पेज युझिंग HTML5. ओके. असाइनमेंट नंबर सेकंड काय एम यूज ऑफ ऑडिओ ऑन अ वेब पेज. हा, आणि याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय करायचं आहे ह्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. क्रिएट द वेब पेज नेम्ड ॲज audio.html. म्हणजे आपल्याला एक फाईल बनवायची आहे, त्याचं नाव काय audio.html आहे. टू सेट अन ऑडिओ फाईल इन वेब पेज विथ कंट्रोल्स such that it uses HTML5 elements. The audio file must play as soon as the web page loads in the browser. What is the meaning of this statement? The audio file must play as soon as the web page loads in the browser. Anybody? What is it? It should play automatically. Excellent, excellent, very good. What is it? You should use autoplay attribute in the audio tag. तुम्हाला माहिती आहे audio tag मी शिकवलं तुम्हाला. To insert the audio in a web page or in HTML5 you should use the audio tag. It has number of attributes. Controls आहे, कंट्रोल नावाचं आहे, ज्याच्यामध्ये प्ले पॉज बटन दाखवायचं असेल तर कंट्रोल्स लिहिता शब्द तुम्ही. इफ यू वॉन्ट टू रिपीट दॅट पर्टिक्युलर सॉंग्स ट्वाइस or thrice use loop attribute. loop शिकवलं होतं तुम्हाला, loop attribute. Then again, if you want to control the autoplay, means when the page is going to be displayed on the browser screen, you want to play automatically, use the autoplay option. So here the autoplay option is required. And it will start over again. म्हणजे ते पुन्हा चालू झालं पाहिजे. म्हणजे लूप काय आला पाहिजे तुमचा एव्हरी टाइम वेन इट इज कम्प्लिटेड. म्हणजे तुमचा लूप हा कंटिन्युअसली चालू राहिला पाहिजे. म्हणजे लूपची व्हॅल्यू काय असणार आहे, इन्फायनाइट किंवा -1. तुम्हाला सांगितलं होतं बघा, टू प्ले बॅकग्राऊंड म्युझिक कंटिन्युअसली. बॅकग्राऊंड म्युझिक कंटिन्युअसली तुम्हाला काय सांगितलं होतं की तुम्हाला लूप इज इक्वल टू इन्फायनाइट पाहिजे असेल तर काय यूज केला जातो. सो यू शुड यूज द कन्सेप्ट ऑफ व्हॉट इज इट -1 ऑर इन्फायनाइट. सो दिस इज द कन्सेप्ट दॅट यू आर सपोज टू यूज. इथे तुम्हाला 2 पानं करायचे आहेत. एक पान म्हणजे तुम्हाला सांगितलं आता की काय करायचं आहे. सो दिस इज द फर्स्ट पेज. रीड इट अगेन. क्रिएट अ वेब पेज नेम्ड audio.html. फाईलला नाव काय द्यायचं, audio.html नाव द्यायचं आहे. त्याच्यानंतर काय सांगितलं त्यांनी, टू सेट अन ऑडिओ फाईल इन अ वेब पेज विथ कंट्रोल्स सच दॅट, कंट्रोल्स पण दाखवायचे सच दॅट त्याच्यामध्ये HTML फाईलचे सगळे ॲट्रिब्यूट्स आले पाहिजेत. त्याच्यानंतर त्यांनी काय सांगितलं, द ऑडिओ फाईल मस्ट बी प्लेड ॲज सून ॲज द वेब पेज लोड्स. म्हणजे तिथं तुम्हाला लूप ॲट्रिब्यूट अँड ॲटो स्टार्ट ॲट्रिब्यूट वापरायचा आहे. लूप ॲट्रिब्यूट कधी वापरणार, इथं म्हणले बघा, अँड इट विल स्टार्ट ओव्हर अगेन एव्हरी टाइम वेन इट इज कम्प्लिटेड. मीन्स लूप शुड बी इन्फायनाइट. सो लूपची व्हॅल्यू इन्फायनाइट कधी असते, जर तुम्हाला नंबर ऑफ टाइम्स सॉरी काय म्हणतो आपण त्याला, कंटिन्युअसली तुम्हाला प्ले करायचं असेल तर -1 किंवा इन्फायनाइट तुम्ही सेट करू शकता. ओके फाईन. तर या गोष्टी सगळ्या तुम्हाला करायच्या आहेत ह्या पहिल्या पेजमध्ये audio.html मध्ये. दुसरी एक फाईल सांगेल तुम्हाला, क्रिएट अन अनदर वेब पेज नेम्ड ॲज audio1.html. म्हणजे दुसरं एक फाईल बनवायची audio1.html विच प्रोव्हाइड्स मल्टिपल सोर्सेस फाईल फॉर्मॅट फॉर द सेम ऑडिओ. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे फाईल फॉर्मॅट्स कुठलेच ऑडिओ फाईलचे. आय कॅन से दॅट ऑडिओ फाईल फॉर्मॅट्स आर .mp3 आहे. ओके, नंतर .aac आहे, ऑडिओ सॉरी ॲडव्हान्स ऑडिओ कोडिंग AAC म्हणतो आपण त्याला. आणि दुसरा अजून कुठला आहे तर OGG आहे, ओपन कंटेनर आहे तो. ओके, तर या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला त्याचा एक सेपरेट फाईल करायची आहे. OGG ची फाईल वेगळी असेल, MP3 असेल, आणि काय दुसरं कुठलं अजून तुम्हाला OGG वापरायचं आहे, MP3 वापरायचं आहे, किंवा तुमचं AAC वापरायचं आहे. जे काय असेल ते तुम्हाला एक फाईल तयार करायची आहे. म्हणजे ते तुम्हाला 2 फाईल्स करायचे टोटल. पहिली फाईल असेल ती फक्त एकाच एक्सटेन्शनची असेल, म्हणजे ज्याच्यामध्ये एकच ऑडिओ फाईल असेल .mp3. आणि दुसऱ्यामध्ये तुम्हाला तिन्ही फाईल्स घेऊन काय करायचं, इथे दिले बघा, .wav दिले, .mp3 दिले, .ogg दिले, तुम्ही घेऊ शकता, इथं काय अडचण नाही आहे. ओके फाईन. यासाठी आपण टॅग कुठला वापरणार आहे, ऑडिओ टॅग वापरणार आहे. ऑडिओ टॅगचे तुम्हाला ॲट्रिब्यूट सगळे तुम्हाला मी सांगितले होते. आपण थोडंसं सॉरी मी तो क्लोज केला, थोडंसं आपण जस्ट अ मिनिट, आय विल ओपन दॅट. हां, आपण ऑडिओ टॅग शिकलो होतो आय थिंक सो. तुम्हाला सगळ्यांना आठवत असेल तर मी, इफ आय एम नॉट रॉंग, आय थिंक मी तुम्हाला ऑडिओ टॅगचं आउटपुट पण दाखवलं होतं. ऑडिओ आहे का याच्यामध्ये, नाही आहे. ओके, लिस्ट टॅग्समध्ये आहे का, नाही आहे. ठीक आहे, 2 मिनटं मी मागं जाऊन बघतो.
इथं आहे. सो इथं ऑडिओ टॅगच्या बाबतीतला कोड कसा होता मी तुम्हाला इथं दाखवतोय. हा कोड आहे आपला ऑडिओ SRC. याच्यामध्ये काही चेंज होणार नाही. फक्त चेंज काय होईल कोण सांगेल? बोला बोला की रे. अरे आवाज येतोय का? हो सर. काय येणार? ऑटोप्ले सांगितले त्यांनी. ऑटोप्ले काय पाहिजे? हो. ऑटोप्ले काय पाहिजे? ऑटोप्लेस टाकायचं फक्त ना, म्हणजे ऑटोमॅटिक तुम्हाला प्ले करायचं आहे. आणि कंट्रोल्स दाखवायचे. कंट्रोलच्या शब्दात आता काय आलं? कंट्रोल्स म्हणजे प्ले पॉजचं जे काय खाली बार येतो ना, तो बार तो पाहिजे. आता मी हा कोड सेव्ह करतो आणि तोच कोड मी रिफ्रेश करतो. त्याच्या अगोदर मी तो कोड पहिला कॉपी करतो इथून. आणि कुठली फाईल घेतली आपण त्याच्यामध्ये? test.mp3. म्हणजे त्या दोन्ही फाईल मला कॉपी करायला लागतील, ऑडिओ आणि test.mp3. ओके, जस्ट अ मिनिट. आय विल कॉपी दॅट. टेस्ट कुठे आहे? हा इथे mp3 टेस्ट आहे आणि हा आपला ऑडिओ आहे. ह्या दोन्ही मी फाईल कॉपी करतो. थोडंसं मागे येतो ऑनलाईन क्लासमध्ये. SOP1 च्या ऐवजी SOP2 हा फोल्डर तयार करतो मी. SOP2 आणि त्याच्यामध्ये काय करतो? पेस्ट करतो. आल्या फाईल्स. आता इथे मी फाईल ही रन करतो. आता ही रन केल्यानंतर काय होतं बघा. मी फाईल रन केलेली आहे. डबल क्लिक केलं त्याच्यामध्ये. विल चेक व्हॉट विल हॅपन. आवाज आला होता का तुम्हाला? हो सर. Yes, sir. ओके फाईन. ठीक आहे. तर हे आपल्याला हे आलं कशामुळे? तर कंट्रोल्समुळे आलं. फक्त ऑटोप्ले नाही झालं ना. ऑटोप्ले व्हायला पाहिजे होतं, ते झालं नाही. ऍक्च्युली ऑटोप्लेचा विषय काय आपण थोडंसं चेक करूया. आय थिंक आपण हे इंटरनेट एक्सप्लोरलाच रन केलेलं बरं होईल. थोडंसं चेक करतो मी. ऑटोप्ले हा ऑटोमॅटिक प्ले व्हायला पाहिजे. ओके फाईन, ठीक आहे. हा क्लोज करतो मी ब्राउझर. मला मोझिला फायरफॉक्स नको आहे. आय विल ओपन इट विथ आय थिंक इंटरनेट एक्सप्लोरला रन करून बघूया आपण काय होतंय. ऑटोमॅटिक प्ले व्हायला पाहिजे इथं आता. ऑल ब्लॉक कंटेंट म्हणा. झालं बघा प्ले. आवाज येतो तुम्हाला? गाण्याचा आवाज Yes, येतो का? सर. गाण्याचा आवाज येतो का? नाही सर. हा, आता आला का? yes, sir. आता येत होता का मगाशी? नाही सर. आलाच नाही का? नाही आला. ओके ओके, ठीक आहे. ते स्पीकर मी सेट केलेलं नाही त्यामुळे असून दे, काही अडचण नाहीये. हा, तर ऑटोप्ले येतोय झालेलं थोडा बघितलं का थोडा. तुम्ही इथं? ऑटोप्ले झालेलं बघितलं का तुम्ही? हो. ऑटोमॅटिक मी काय प्ले केलं का नाही केलं? म्हणजे मी पुन्हा एकदा दाखवतो की हे थोडेसे ब्राउझर डिपेंडंट आहेत. मी आता इंटरनेट एक्सप्लोरर रन केल्यानंतर फक्त मी इथं ऑल ब्लॉक कंटेंट क्लिक करतो. मी वरती प्ले नाही करत. डायरेक्ट प्ले झालं बघा. इथं 1 2 दिसते का? 0.0003 हे चालू झालं हो ऑटोमॅटिक. सर. याला म्हणायचं हो, काय? sir. कन्सेप्ट ऑफ ऑटोप्ले. ठीक आहे, आवाज येऊन नाही येऊन दे. इथं मी थोडंसं मला ते परत सेटिंग मध्ये जाऊन चेक करावं लागेल, म्हणजे चेंज करावं लागेल. सो राहून दे, काय अडचण नाही आहे. ठीक आहे, फाईन. हा कन्सेप्ट आहे तुमचा ऑडिओ आणि वेब पेजचा. एक फाईल आहे फक्त ही फाईलचा स्नॅपशॉट घ्या. ॲज इट इज स्नॅपशॉट घ्यायचा, स्क्रीनशॉट घ्या आणि audio.html म्हणायचं पहिलं प्रोग्राम कोडमध्ये. याला बिफोर गोइंग टू जस्ट वेट. काय म्हणले तुम्हाला? यू शुड राईट दॅट यूज ऑफ ऑडिओ ऑन अ वेब पेज युजिंग HTML5. ओके, सॉफ्टवेअर रिक्वायरमेंट सगळ्यांनी कंपल्सरी. You should write Notepad, Internet Explorer. Don't write Google Chrome. You should write Internet Explorer because this should be played using Internet Explorer to see the effect of autoplay. So
software requirement should be Notepad and Internet Explorer. Any doubt? त्यानंतर audio.html दिस आता जो मी तुम्हाला तुमच्या समोर स्क्रीन समोर जो कोड आहे तो कोड कॉपी करा, म्हणजे तुम्ही स्क्रीनशॉट घ्या आणि audio.html च्या खाली तो लिहावा लागेल तुम्हाला. ओके, फाईन. आता इथं तुम्ही हा SRC इथून काढू पण शकता बाहेर, म्हणजे थोडक्यात काय, audio on a web page, I can say that with multiple, I can say that file formats, multiple file formats. ओके, हा तुमचा कन्सेप्ट आहे. दुसरा याच्यातलं दुसरं पेज सांगितलं तुम्हाला, काय सांगितलं बघा, क्रिएट अनदर वेब पेज नेम्ड audio1.html which provides multiple source file format for the same audio file that plays a sound automatically with controls. म्हणजे इथं तुम्हाला कंट्रोल दाखवायचे, ऑटोमॅटिकली दाखवायचे आहेत, त्यामुळे तुम्हाला ते controls and autoplay that attribute should be required. So the browser should display the message with appropriate attribute. The browser should display the message with the appropriate attribute when audio file is not supported by browser. The code must be incorporate the list of sound files like. Okay, fine. म्हणजे ह्यातला तुम्हाला यूज करायचा आहे. आता मी हाच कोड कॉपी करतो, कॉपी करून नवीन फाईल घेतो, न्यू, आणि इथं सेव्ह करतो, पेस्ट करतो इथं. याच्यामध्ये आयडी फाईल विथ ते मगाचं नाव वेगळं होतं, आताचं नाव इथं वेगळं. मगाच्या नावामध्ये ते मी आयडिओ फाईल विथ मल्टिपल फाईल फॉर्मॅट्स नव्हतं लिहिलं, आता इथं लिहायचं आपल्याला, ते लिहिले मी इथं. ऑडिओच्या बाबतीतला विषय राहतो की तुम्हाला पहिला कंट्रोल्स घ्यायचे आहेत आणि ॲज वेल एज काय घ्यायचं, ॲटो घ्यायचा आहे. त्यामुळे तुम्ही इथं दोन पद्धतीने लिहू शकता. इथं बेसिकली ऑडिओ टॅग मध्ये पण तुम्ही लिहू शकता, ॲज वेल एज तिन्हींना कॉमन म्हणून तुम्ही एकच वाक्य लिहू शकता. हे मी इथून काढतो आणि बाकी ॲज इट इज ठेवतो. कंट्रोल एक्स इथं काढलं फक्त मी, म्हणजे ऑडिओ, कंट्रोल्स आणि ॲटो प्ले. आय वॉन्ट टू अप्लाय दीज 3 टू द रेस्ट ऑफ द टॅग्स. ओके, आता ऑडिओ, कंट्रोल्स, ॲटो प्ले नंतर कुठला टॅग येणार, तर दॅट इज नथिंग बट SOURC, सोर्स. आणि याच्यामध्ये मग तुम्ही SRC जी मगाशी मी कट केलेली पाहिजे पेस्ट करतो. SRC तुम्ही पहिला test.mp3 घ्या, इथं type.mp3 असं घेऊ शकता. परत तुम्ही सोर्स रिपीट करा. हा पण कोड तुम्हाला मी लिहून दिला होता, आठवते का बघा, नसेल तर आता घ्या स्नॅपशॉट. इथे तुम्ही MP3 च्या ऐवजी काय करणार, .wav करणार. तुमच्याकडे असेल समजा .wav, तर .wav करा. आणि तिसरा तुमचा कुठला आहे, इथं ऑडिओ, तुम्ही इथं सर लिहू शकता ऑडिओ ऑब्लिक, इथं MP3 च्या ऐवजी काय येणार तुमचं, वेव येणार, WAV. ओके, आणि मग नंतर तुम्ही लास्टला OGG घ्या, test.ogg आपण घेऊ, एक एक्झाम्पल म्हणून घेऊ, आणि त्याचं टाईप काय असणार आहे, ऑडिओ OGG असेल. सो इन दिस वे यू कॅन क्रिएट युअर, अँड आफ्टर दॅट यू शुड क्लोज द /audio. दिस मस्ट बी क्लोज. हे आपण काय केले, थोडक्यात 3 टाईपमध्ये घेतले. ओके, इथं कोणाला काय शंका आहे, हे काय केलं हे कळलं नाही असं कोणाला शंका आहे का? मी ऑडिओ टॅगच्याच ॲट्रिब्यूटचा वापर थोडक्यात सोर्स टॅगनी केलाय. ऑडिओ कंट्रोल्स हा, कारण मला ते प्ले पॉज बटन पाहिजेतच. ॲटो प्ले नावाचा जो कन्सेप्ट आहे, मला ॲटो प्ले व्हायला पाहिजे. पॉसिबिलिटी आहे की माझ्या फाईलमध्ये, माझ्या फोल्डरमध्ये .mp3 इज देअर और .wav इज देअर. आय डोंट नो द टाईप ऑफ दॅट फाईल. सपोज I want to see what type of file is there, and I don't want to mention that file. I don't want to see the properties of that file to see the type of file. So simply whatever file it may be, I want to check with the help of 3 tags, that is source, src, test.mp3. then just a minute, मी माझा वाइंड अप होणार आहे. ही स्क्रीनशॉट घ्या तुमचा, संपेल. राहिलेला मी पार्ट पुढच्या शुक्रवारी घेतो, कारण लेस दॅन 1 मिनिट राहिलं. ओके, जस्ट मिनिट, स्टॉप शेअर, आय विल सेव्ह दॅट, कारण कधी होऊन गेले मला माहित पण नाही. ठीक आहे, स्क्रीनशॉट घेऊ शकता ज्यांचं राहिलं, त्यांनी पाहिजे असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या. मी सेव्ह केले प्रेझेंट तुमची. नंतर राहिलेला पार्ट आपण बघू. एवढाच पार्ट आहे, हे 2च कोड्स आहेत. ऑडिओ 1.html नाव द्या याला, आणि मगाच्याला ऑडिओ होतच. ओके, यू शुड सेव्ह दिस ऑडिओ 1.html. ओके, SOP 2 मध्ये जावा आणि ऑडिओ 1